नादयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽर्षदेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाथं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगिजगदाचार्योऽसि कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभसुमनकोले सदेवादिपां नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरस्य श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोमं सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजयन्तु संतारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्रान्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यमूढैवर्लुमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवतीं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये दीविनिर्दये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சுடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்று தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இரமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தப்புயலும் போல்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమలి దివ్య ప్రబంధాన్ని కొంచెం పరిచయం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో 3 పదులు పూర్తి చేసుకుని 4వ పదిలోకి వచ్చాం. ఈ తిరువాయిమలి వైభవాన్ని అంతటినీ మనకి కమ్మనాటాళ్వాన్ శటగోపరందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధం ద్వారా
ఎలా తెలియచేశారు అని ఊరికే పరిచయం కోసం ఒక్కొక్క ఇలా అన్నారు అలా అన్నారని ఒక్కొక్క పరిచయ వాక్యాన్ని చెప్పుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాం. అందులో శటగోపరందాదిలో కంబనాటాజ్వానం మనకి 64వ పాసురంలో ఏమంటారంటే, சுரக்கும் திருவும் வறுமையும் தீரும் தொடக்கு விட்டு கரக்கு மெருவினை மேன்மையும் காணும் கயல் குதிப்பா திறக்கும் கழை நெடுந்தாளி தொடுத்த செந்தையனுடைந்து பறக்கும் பழனவயர் குருகூர் வளం పడుమిని. చాలా ప్రాకృతిక రమణీయతని చెప్పినటువంటి ఆసురం అండి ఇది. ఇది చాలా తక్కువ మంది చూసి ఉంటారు అని. పల్లెటూళ్ళల్లో మామూలుగా చెరుకు తోటలు బాగా ఉంటాయి. ఆ చెరుకు తోటలకి చెరుకు మొదట్లోట తేనె పట్లు పడతాయిటండి. ఇది మరి ఎంతమంది చూడగలిగారో, నేనైతే అసలు ఎప్పుడూ చూడలేదు. అది పెద్ద చెరుకు తోట. చెరుకు తోటకి మొదట్లో తేనె పట్టులు పడతాయిటండి. ఆ పట్టిన తేనె పట్టులు ఆ చెరుకు తోటల్లో కింద నీళ్లు ఉంటాయి కదా, గండు చేపలు అటు ఇటు ఎగురుతూ ఉంటే ఆ ఎగిరిన తాకిడికి అందులోంచి ఈగలు ఒకసారి జుమ్మని పైకి వస్తాయి. అసలు ప్రకృతిని ఎంత గమనించి వర్ణించారు చూడండి. అదంతా ఆ తేనెలు ప్రవహించేటువంటి ఆ భూములు కలిగినటువంటి తిరుక్కురుగూరు అని, తిరుక్కురుగూరులో ఉండే సస్య సంపదని, జల సంపదని, క్షేత్ర సంపదని అద్భుతంగా వర్ణించారు ఇందులో. ఒక్కసారి మనం గనక దాన్ని ఊహించుకుంటే అదొక చెరుకు తోట. చెరుకు తోటలో అడుగున ఎక్కడో నీళ్లు అలా తడితడిగా అలా చక్కగా ప్రవహిస్తున్నాయి చిన్నగా. వాటిలో గండు చేపలు ఉన్నాయి. అవి ఎగిరెగిరి తుళ్ళింతలు పడుతున్నాయి. అవి తుళ్ళింత పడగానే వాటి తాకిడికి ఈ చెరుకు గడకి పట్టినటువంటి తేనె పట్టులలో ఉన్న ఈగలన్నీ కూడా జుమ్మని ఒక్కసారి పైకి వస్తున్నాయి. అప్పుడు తేనె బొట్లు టప్ 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 అని పడుతుంది. ఇంత మధురమైన ఓపెన్ అవ్వలేదమ్మా, వీడియో ఓపెన్ అవ్వలేదు. మాకు వస్తుందట. భూములున్న తిరుక్కురుగూరుని మీరు స్తోత్రం చేయండి. ఏమండి, మాకేంటి లాభం అండి ఆ ఊరిని స్తుతిస్తే? ఒకటి, మీకు సంపదలు వస్తాయి, అంటే దారిద్ర్యం నశిస్తుంది. పుణ్యపాప రూపమైన కర్మలన్నీ కూడా అవి సవాసనగా నశించిపోతాయి. ఆ క్షేత్రాన్ని తలుచుకుంటే చాలండి, ఇన్ని లాభాలు మనకి జరుగుతాయి. క్షేత్రంలో వెలిసిన నమ్మాళ్ళవార్లని గనక మనం తలుచుకున్నామంటే ఇంకా చెప్పనే అక్కర్లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ కంబనాటాజ్వానం ప్రాకృతిక రామణీయ దృశ్యాలతో పోల్చి ఆ తేనె పట్టులోంచి తేనె చుక్కలు పడుతున్నట్టుగా నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క పాసురాలు మన నాలుకల మీద పడ్డాం అనే ఒక అందమైనటువంటి భావనని ఇందులో వర్ణించారు. ఇంత మధురంగా ఈయన వర్ణించినటువంటి ఈ తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధ 4వ పది 2వ తిరువాయిమడిలో మనం ప్రవేశించి పాసురాన్ని చెప్పుకుంటున్నాము. కొంచెం అయింది, మళ్ళీ ఒకసారి పునశ్చరణగా పాసురాన్ని చదువుకొని వెళదాం. పాలనాయ్ ஏழுலகுண்டு பரிவென்றி ஆலிலை அன்னவசம் செய்யும் வண்ணலார் தாளினை மேல் அணிதன்னம் துழாய் என்றே மானுமால் వల్వినయ్యేన్ మడవల్లియే. నిజంగా నమ్మాళ్ళవార్లు ఆ వటపత్ర సాయిని ఎంత అందంగా వర్ణించారా అనిపిస్తుందండి. ప్రతిపదార్థం కూడా చెప్పుకున్నాం. ఒక్కసారి వల్వినయ్యేన్ అంటారు. ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. ఇది తాయిమారు అవస్థగా చెప్పిన దశకం. ఇది నిన్న చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాం. ఒక్కసారి ఈ 4లో 2, 4, 6, 8 స్త్రీభావంతో చెప్పినవి అని మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. స్త్రీభావంతో చెప్పినవి మొత్తం 27 ఉన్నాయి.
అందులో తల్లిగా, చెలిగా, నాయికగా విడివిడిగా చెప్పుకున్నాను నిన్నంతా. అందులో ఈ 10లో 4, 2, 6, 8 తల్లిగా చెప్పేటువంటివి. ఈ తల్లిగా చెప్పేటువంటివి 4, 2, 6 కూడా 2, 4, 6, 8 కూడా 2, 4నేమో మరి తాయిగా చెప్పారు, 6, 8 తోజిగా మరళ్ళుగా చెప్పారు అని ఆ 10 చెప్పుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఒక్కసారి చెప్పుకుందాము. ఇందులో ఈ 10 పాసురాల్లో కూడా స్వామి పాదాల మీద ఉన్న తులసి కావాలి అని అడుగుతోంది అంటారు. అందులో 9వ పాసురంలో పాద ప్రస్తావన ఉండదండి. మిగిలిన అన్ని పాసురాల్లోనూ ఆయన పాదాల మీద తులసి కావాలి. సరే, తప్పులు లేదు. మన ఎదురుకుండా ఉన్న స్వామి అయితే సర్వకాల సర్వావస్థలలో మనకి దొరుకుతాడు కాబట్టి అనుభవించచ్చు. 3లో చెప్పినట్లుగా 3లో ఉజువిల్ కాలమెల్లాం ఉడనాయమన్ని అని త్రికాలాలలో భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలలో ఎక్కడా కూడా దూరం కాని కైంకర్యం నేను చెయ్యాలి అనుకున్నారు, తప్పులేదు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికండి ఎప్పుడో విభవావతారంలో ఉన్న స్వామి పాదాల మీద ఉన్న తులసి కావాలంటే అది ఎలా సాధ్యమవుతుందండి? ఏమిటో మా పిల్ల ఇలా అయిపోయింది, నేనెంత పాపిష్టురాలనో, ఇలాంటి కష్టాన్ని చూడాల్సినటువంటి గతి నాకు పట్టింది అని ఒక తాయిమారు అవస్థలో ఈవిడ, అంటే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క భావాలు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇవి 4 లేరు, 3 లేరు, 3 ఒక్కటే భావాలు. కానీ ఏమిటి, ఎలాగా? ఒకసారి తాయిమారు అవస్థ అంటే తల్లి అంటే ఏమిటి, చెలి అంటే ఏమిటి, నాయిక అంటే ఏమిటి? నాయిక అనగానే ప్రాప్య త్వర అంటాము. ఏమంటాము? ప్రాప్య త్వర అంటే ఎప్పుడు చేరతా పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి అనేటువంటి భావాన్ని ప్రాప్య త్వర అంటారు. దాన్నేమో నాయికావస్థగా చెప్పారు. రెండవది తాయిమార అవస్థ అంటే ఉపాయ అధ్యవసాయం అంటారు, పెద్ద పదం. అంటే ఏంటి? నమ్మిక ఉండాలి, ఆయన తప్ప మనకి ఇంకొకరు దిక్కు లేరు అనేటువంటి అధ్యవసాయం, నిష్ఠ, పట్టుదల. అది ఆ భావం వచ్చినప్పుడు దాన్ని తల్లి అంటారండి. అలా కాకుండా అనన్యార్హ శేషత్వం అని చెప్పుకుంటే చెలి, తోజిమార్లాగా అనమాట. అంటే నువ్వు ఆయనకు తప్ప ఇంకెవరికి చెందవమ్మా, ఇలా చేయకూడదు అని మనస్సు చెప్పినట్లుగా భావిస్తే దాన్ని చెలి భావం అంటారు. కాంచీపురం మనకి ప్రతివాది భయంకరం అన్నంగరాచార్య స్వామి వారు మనకి తెలియడానికి ఒక అద్భుతమైన పోలిక చెప్తారండి. ఒక నది కొంత దూరం ప్రవహించి 3 భాగాలుగా చీలుతుంది. మళ్ళీ కొంత దూరం వెళ్ళాక అన్నీ ఒక చోట కలిసిపోతాయి. అక్కడ 3 దారులుగా కనిపిస్తుంది. అలాగా ఆళ్వార్ల యొక్క భక్తి అనే ప్రేమ ప్రవాహం 3 ప్రవాహాలుగా, తాయిమారుగా, తోజిమారుగా, నాయికగా 3 భాగాలుగా ప్రవహించి మళ్ళీ ఆళ్వార్లుగా కలిసిపోయింది. ఎంత అర్థమవడానికి ఎంత చక్కటి పోలికని అనుగ్రహించారో చూడండి. ఎలాగైనా పెద్దల వ్యాఖ్యానాలు అద్భుతాలండి. మనకి ఎలా అర్థమవుతాయో దాన్ని చెప్పడంలో వారు ఆ సామర్థ్యాన్ని, ప్రతిభా పాఠవాల్ని కలిగి ఉంటారు అని. సరే, వల్వినయ్యేన్ మడం వల్లి. అయ్యో, నేనంత పాపాత్మరాలను, బాల్యావస్థలో ఉన్నటువంటి తీగలాంటి సుకుమారురాలైన మా అమ్మాయి పాలనాయ్ 7 ఉండు పరివిండ్రి. ఏం తలుచుకుంది? బాలుడై 7 లోకాలు కొలిచి ఏమాత్రం శ్రమ లేకుండా ఆలిలై అన్నవశం చెయ్యం. ఒక వటపత్రము మీద అన్నవశం అంటే నిద్ర అని అన్నారండి. ఎందువల్లంటే అన్నం తినగానే మన శరీరం దేని వైపో పరిగెడుతుంది. వశం అంటే దేని వైపు పరిగెడుతుంది? నిద్ర వైపు పరిగెడుతుంది. అందుకని నిద్రకి ఏమని పేరు? అన్నవశం అని పేరు. ఆళ్వార్లకు తెలియదు, మనకి అన్నవశమే అక్కర్లేదు. శృతి వశం కూడా ఒక మాట ఉంది. ఏదైనా వింటున్నాం అనుకోండి, అలా వచ్చి పడిపోతుంది హాయిగా.
అది వింటే గాని నిద్ర రాని వాడు కూడా కొంతమంది ఉంటారు. పెట్టేసుకుని పడుకుంటే హాయిగా నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఆడవారు అంటారు అన్నవశం అంటారు, తినగానే నిద్ర వస్తుంది అని. అలాగా పడుకున్నటువంటి స్వామి యొక్క తాళినై మేళ అని కన్నంతుడాయి, ఆ పాదద్వంద్వం మీద ఉన్నటువంటి చల్లనైన అందమైన తులసి, అది కూడా మళ్ళీ ఎప్పటిదో వాడిపోయి పాతది అలాంటిది కాదు, ఫ్రెష్గా ఉండాలి, అప్పుడు పెట్టిన దానిలా ఉండాలి. అలాంటి తులసి నాకు కావాలి. మాలుం, మాలుం అంటే వ్యామోహం అండి, కావాలి కావాలి అని కోరడాన్ని అంటారు అన్నమాట. అది మనం వ్యాఖ్యానంలోకి వెళ్లే ముందు ఈ పాసురాన్ని తలచుకోగానే శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి అనిపించిందని. ఎందువల్లంటే మనకి వటపత్ర సాయి. ఈ సందర్భంలో ఇంకొక మాట కూడా చెప్పేస్తాను. మన గోష్ఠిలో శాంతి సుబ్బారావు గారు అని దంపతులు ఉన్నారు, మెడ్రాస్లో వారు. ఒకసారి వారింటికి వెళ్ళడం జరిగింది. పెరుమాళ్ళు అద్భుతంగా ఉన్నారు. అందులో తంజావూరు శిల్పంతో ఉండేటువంటి ఉంటాయి కదండి పూర్వకాలంవి. అబ్బా ఎంత బాగుందో అనే మాట పైకి వచ్చేసిందండి నోట్లోంచి. అంతే ఆ దంపతులండి ఈ వటపత్ర సాయి తంజావూరు ఫోటోని నేను తీసి చూపించడానికి అది ఆరాధనలో మధ్యలో ఉండిపోతుంది, అందువల్ల నేను తీయలేను. దాన్ని పనిగట్టుకుని మెడ్రాస్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చి ఆ వటపత్ర సాయిని ఇచ్చి వెళ్ళారండి. రోజు ఆ స్వామిని అలా సేవించుకుంటూ ఉంటే, సుబ్బారావు గారు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నాకు స్టూడెంట్ అనుకోండి, పెద్ద దాన్ని ఇప్పుడు గొప్పగా చెప్పుకొని ఆయన శాంతి కూడా ఎంతో ప్రేమగా ఉంటారు. అది గుర్తొస్తుంది, ఆ వటపత్ర సాయి యొక్క దృశ్యం నాకు గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. ఏమిటది? మనకి అందరికీ జగత్ ప్రసిద్ధం, లోక ప్రసిద్ధం. కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతం వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి. మేము చదువుకునేటప్పుడు మల్లంపల్లి సర్వయ్య గారు అని మాకొక ప్రొఫెసర్ గారు ఉండేవారండి. అద్భుతమైనటువంటి పాండిత్యం, అనితర సాధ్యమైనటువంటి సంస్కృతాంధ్రాలలో అద్వితీయ పండితులు. ఆయన ఈ శ్లోకాన్ని చదివినప్పుడు అనేవారు, చెయ్యేమో సృష్టికి సంకేతం, పాదమేమో స్థితికి సంకేతం, నోరేమో లయానికి సంకేతం. పెరుమాళ్ళు ఈ సృష్టితోటి ఈ స్థితిని పట్టుకుని ఈ లయంలో పెట్టుకుంటున్నారు అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన భావాన్ని వర్ణిస్తూ ఉండేవారు అనమాట. దీనికి వెలగపూడి వెంగయ్యమాచ్యుల వారిని అనువాద పద్యాన్ని రచించారు చూడండి. కేలుం తామరచే పదాబ్జమలము కీలించి నెమ్మో 30 హాళిన్ నిల్పి వట ప్రవాళ మృదుశయ్యం పొల్చు అబ్బాలు నిన్ లీలాలోల విశాలలోచనుని. ఎంత బాగా అనువాదం చేశారండి. పెద్ద కళ్ళు పెద్దవి పెద్దవి అంట. లీలాలోల విశాలలోచనుని లాలింపెట్టి లాలించు చుంజోలల్పాడు యశోద భాగ్యమునకు ఏ జోహారుగా వించెదన్. అలాంటి మహానుభావుడు తనకి పుత్రుడిగా వస్తే అతనికి జోలపాడేటువంటి భాగ్యాన్ని పొందిన యశోదమ్మకి ఎంత నమస్కరిస్తే సరిపోతుంది అంటారు అన్నమాట. ఏవైనా చిత్రాలు మనకి ఎంత అందంగా వచ్చాయి చూడండి. ఈ వటపత్ర సాయి చిత్రాలన్నీ మనకి శివరుద్రప్ప అని కన్నడంలో ఒక కవి ఉన్నారండి. పెయింటింగ్ ఈజ్ ఏ సైలెంట్ పోయం అంటారండి ఆయన. నిజంగా ఎంత బాగా నిర్వచించారు చూడండి. ఇట్ ఈజ్ ఏ సైలెంట్ పోయం, వినపడనటువంటి పద్యం. ఆ రూపం అలా ఉంటుంది. అండ్ పోయం ఈజ్ ఎ టాకింగ్ పిక్చర్. పద్యం అంటే మాట్లాడేటువంటి పిక్చర్. చాలా బాగుంది అనిపించింది. ఇది చిత్రపటమేమో నిశ్శబ్ద కవితగా ఉంటుంది, కవిత ఏమో మాట్లాడే పటంలాగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అది
ఆళ్వార్లందరూ కూడా ఈ ఆనందాన్ని చెప్పారండి. పాలి నిలయ తన్మేల్ పయ్య ఊయోగు తుయిల్కొండ పరంపరనే మర్యాకుపై చక్కగా నిద్రించే స్వామి అని అంటారన్నమాట. ఆయన తెనాలి రామకృష్ణుడు అండి తన పాండురంగ మహాత్మ్యం అనేటువంటి గ్రంథంలో ఈ ప్రళయ కాలంలో మర్యాకు మీద తేలాడేటువంటి బాలుణ్ణి ఊరికే పద్యం ఒక్కసారి చదివి వెళ్ళిపోదాం. జలది వీచి వాత్య చలితాకెగానే అప్పునాందాలమియలమి రామర్రియా పొత్తే రాయిడి పొందుగాని సన్న పొత్తుల ఉనిచి వాపోయి వాపోయి వసివాడి ఆకట బెగడగానే ఉగ్గు పెట్టి పెనువోకటుల్ క్రమ్మ పెన్ బయట వసించి వెరచగానే పుల్ల విరిచి మంచి లక్షణముల పుట్టుమత్సవాడు నేత్రములు విప్పనట్టి ఏ నెత్రుకందు వరదనే తంచే ఎవ్వారి వాడు అనుచు విలయ హరి తెచ్చి, ఆ పేరేం పెట్టారో చూడండి, విలయ హరి తెచ్చి పెనుతురవీటి సుతులు. పరమపదంలో ఉండే స్త్రీలందరూ కూడా ఆ ప్రళయ కాలంలో ఉండేటువంటి వటపత్ర సాయిని చూసి ఒక్కసారి దగ్గరకు వచ్చి అయ్యయ్యో సముద్రం గాలికి చలివేసిందా తండ్రి అని ఎత్తుకొని గుండెలు కదుముకుంటున్నారండి చంటివాణ్ణి. ఎంత చలిలో కొట్టుకొచ్చావు నాయనా, ఎంత చలిలో కొట్టుకు వచ్చావు నాయనా అని. అయ్యో ఆకంతా ఒత్తుకుపోయిందే, ఆకులో మధ్యలో ఇలా ఈకలుగా ఉండి కొంచెం లోపలికి ఉంటుంది కదా, అది ఒంటికి మనం దేని మీదన పడుకున్నప్పుడు ఎలా గుర్తులు పడిపోతాయో అలా ఆకు గుర్తులు పడిపోయాయా అని చెప్పి మెత్తటి వస్త్రాలతోటి అలా అలా నెమ్మదిగా రాస్తున్నారండి. పాపం ఏడ్చి ఎంత అల్లాడిపోయాడో తండ్రి. దాహం వేసి ఉంటుంది, ముందు ఉగ్గు పెడదాం ఉండండి అని ఉగ్గులు పెట్టి చీకటిని చూసి ఎంత భయపడిపోయాడో. ఇది కవితకి పట్టాభిషేకం చేయడం అండి. చీకటిని చూసి స్వామి భయపడ్డాట. ఆయనే అసలు చీకటి లాంటి వాడు, ఆయన దీన్ని చూసి భయపడ్డాటండి అని పుల్లలు విరిచేటండి. పుల్లలు విరవడం అంటే దిష్టి తీసేయడం అనమాట. అయ్యో నా తండ్రి ఎంత అయిందిరా ఏమైందిరా అనుకుంటూ పుల్లలు విరవడము దిష్టి తీయడము అంటారు. అంటే ముఖే సరస్వతి అంటారు. ఎంత బాగా చెప్పారో వటపత్ర సాయి గురించి. కరుపగుగయి అంగుఠ ముఖే మేళత ప్రభు పౌడి పాలన కేలే హర్షి అపు నౌరంగ్ ఖేలత. హర్షి ఉయ్యాల్లో ఒంటరిగా పడుకున్నట్టండి. ఏం చేయాలో తెలియలేటండి. ఏమిటి లోకమంతా నా పాదాలను ఆశ్రయిస్తా అంటోంది, ఈ పాదంలో అసలు ఏముందో చూద్దాం ఉండండి అని ఆ పాదాన్ని తీసి ఆ వేలును తీసి నోట్లో పెట్టుకొని హర్ష నా ఆనందంతో పొంగిపోతున్నాడు. ఆయన చూసి ఆయనే పొంగిపోతున్నాడు అని అంటారు సూరదాసు గారు ఆయన కృష్ణ ప్రేమలో. మరి లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారండి తెలిపాన్ పుపాల సంద్రము వలితాంచల హరిత వటపత్రముపై వెలుగొందు చిన్ని కృష్ణుడు చెలియరో వటపత్ర సాయి చెలువము కనవే. వటపత్ర సాయి యొక్క అందాన్ని చెప్పడం అనేటువంటిది మనకి సాధ్యమైనటువంటి విషయము కాదు అంటారు. అంటే ఎంతమంది మహనీయుల యొక్క హృదయాన్ని చూరగొని ఎన్ని రకాల కవితా జరులని మనకి అందించిందో ఆ దివ్య మోహనమైనటువంటి రూపం. అలాంటి రూపాన్ని గురించి మనం ఇవాళ చెప్పుకుంటున్నాం. 7 వ్యాఖ్యానము 36వ పేజీ. ராம விரகத்தில் திரு அயோத்தியிலுள்ளார் பூப்பெட்டா போலே காமன் தம்முடைய கரண கிராமமாய் பெருவிடாய் பட்டு கூப்பிட்டாரார் முடியானே இல்லு முடிయానే అని చెప్పుకున్నాం కదండి. దుఃఖం 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 పెద్ద రాగం తీసాము అని చెప్పి రాముడు అయోధ్య విడిచి అడవులకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ప్రజలు ఎంత అల్లల్లాడిపోయారో
தாமும் தம்முடைய కరణగ్రామముమాయి పెరువిడాయిపట్టు. నమ్మాళ్ళవార్లకు కూడా ఆ కరణాలు ఇంద్రియాలన్నీ కూడా దాహార్తితో పెరుమాళ్ళ కైంకర్యం చెయ్యాలి అనే దాహ ఆర్తి, దాహం దాహం ఒక చుక్క నీరు పోయండి అనేవాడిలాగా కైంకర్యం 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 కావాలంటూ ఆర్తితోటి కూపిట్టారు. ఒక్కసారి గొల్లుమని స్వామి ఎక్కడున్నావు 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 అంటూ బాధపడ్డారు. ముడియానే అనేటువంటిది 3లో 8వ తిరువాయిమొழிలో కదండి అది. ఆయన అక్కడ ఈ కూపిట్టై అల్లాదార్ క్షుద్ర ప్రయోజనంగళుక్కాగ పురంబే కూప్పడిగరపడియై కండు. వాళ్ళ పిలుస్తూ ఒకసారికి ఈయనకి ఇదో అలవాటండి, ఆయన పనేదో ఆయన చేసుకుపోరు, మనమే అవుతున్నామా అని మనకేసి చూస్తూ ఉంటారు. కలపండర్రా గొంతు కలపండర్రా అందామని ఆయన ప్రయత్నం. తీరా చూసేటప్పటికి అల్లాదారు ఈ మిగిలిన వాళ్ళందరూ క్షుద్ర ప్రయోజనంగళకు కాగా పురంబే కూపెట్టు గరపడిగై కండు. వీళ్ళేమో ఆస్తి కావాలి బాబోయ్, అంతస్తు కావాలి బాబోయ్, సంతానం కావాలి, వీళ్ళు కావాలి, వాకళ్ళు కావాలి, కీర్తి కావాలి, ధనం కావాలి, గొల్లు మనం మొరపెడుతున్నారు వీళ్ళు కూడా. కానీ దేని గురించి మొదలు పెడుతున్నారు? క్షుద్ర విషయాల గురించి మొదలు పెడుతున్నారు. ఈయన ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ వీళ్ళ ఏడుపు చూస్తేడికి ఆయన ఏడుపు ఆగిపోయింది. మీ ఇల్లు బంగారంగాను, నేనేమి ఏడమంటున్నాను, మీరేమి ఏడుస్తున్నారు? ఈ విషయత్తులేయాగ పెద్ద తిల్లయ్యే ఎన్నునందు. అయ్యయ్యో దేనికోసం ఏడవాలో మీకు తెలియటం లేదర్రా అని బాధపడి నా ముందరమున్నం ఈ విషయత్తులే కూపడపెత్తో మేరే ఎన్ను ఊగందార్ ఊగందార్. అయ్య బాబోయ్, నేను ఆ గుంటలో పడిపోలేదు, నేను ఆ పిచ్చి విషయాలను కోరుకోలేదు, నేను ఆ సాంసారిక విషయాల వైపు కళ్ళెత్తి చూడకుండా బయటపడగలిగాను అని తమ్ము తలుచుకొని ఆయన అభినందించేసుకున్నాను. నేనైనా ఒడ్డున పడ్డాలే అనుకున్నారన్నమాట. ఎక్కడండి, ఎక్కడ చెప్పారండి ఇవన్నీ? సొన్నా అల్విరోదత్తిల్ 3లో 9లో చెప్పారు కదండి. నేను చెప్తే మీకు బాధగా ఉంటుంది కానీ చెప్పకుండా ఉండలేక చెప్తున్నాను. వద్దు వద్దు, అక్కర్లేని వారిని స్తుతించకండి అని. అవ్వడమేయో భగవద్ అర్హకరణాన నాగవం పెత్తోం ఎన్నార్ సన్మం పల పలవిల్. అక్కడ మీకు ఇంద్రియాలు ఇచ్చింది ఎందుకు అనుకున్నారరా? అనేక జన్మలు స్వామి ఎత్తాడు, అనేక జన్మలు మనము ఎత్తాము. ఆయనకు ఆయన జన్మల గురించి తెలుసు, నీకు నీ జన్మ గురించి ఏమి తెలియదని ఆయన భగవద్గీతలో తానహం నాకు వాటి గురించి వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప, నీకు తెలియదురా అని చెప్పాడు అని జన్మం పల పలవిల్ 3లో 10లో చెప్పారు. తర్వాత అల్లాదార్ అయినా కూడా అంటే 4లో 1లోకి వచ్చేసి ఐశ్వర్యం కావాలి, స్వర్గం కావాలి, కైవల్యం కావాలి, కందాముడయ కరణంగలై పోగే పోక్కుక్కడియాన. వాళ్ళ ఇంద్రియాలను లాగేస్తున్నాయి. ఏంటంటే ఐశ్వర్య కైవంగళిలే ప్రవణరాయ రాయ్ అనర్ధపడోకే పడియే కండు. ఐశ్వర్యం వైపు, అస్థిరమైనటువంటి స్వర్గ సుఖాల వైపు, అంత వీటికంటే గొప్పదైన తాత్కాలికము కాకపోయినా పరమపద సుఖం ముందు తక్కువైనటువంటి కైవల్య సుఖం గురించి ఇవన్నీ కూడా చూసి అవత్తినుడయ్య అల్ప స్థిరత్వాది దోషంగళయ్యం. వాటికి 2 దోషాలు ఉన్నాయి. అవి చిన్నవి, అస్థిరమైనవి. చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఐశ్వర్యం గాని, స్వర్గం గాని, కైవల్యం గాని అల్పమైనవి, అస్థిరమైనవి. సర్వేశ్వరం పరమ ప్రాప్యనాయనక్కరపడియేయం ఉపదేశిత్తు. ఈ వరునాయకమాయ ఇత్యాదుల్లో ఈ అశాశ్వతత్వాన్ని గురించి చెప్పి 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 అంటారు. తెలుగులో చెప్పాలి అంటే మొత్తుకొన్నారు అని అర్థం. ఆ పదం వాడతామండి మనం. రే మొత్తుకొని చెప్పాను రా, నువ్వు వెళ్ళలేదు అంటారు. అలా నమ్మాళ్ళవారు చెప్పి 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 అవత్తే విట్టు అవనై పత్తుంగోళెన్రారు. వద్దు 2 వేడువన్ మొత్తం అన్నీ వదిలిపెట్టండి. సొన్నాల్ విరోధం ఇది ఆగిలు. అయినా నేను చెప్తున్నాను,
ఏమనుకోకండి, మీరు ఇందులోకి రండి. వరుణాయుగమా, ఇవన్నీ చాలా అప్రస్తుతమైనటువంటి, అస్థిరమైనటువంటి విషయాలు, అశాశ్వతమైనటువంటి విషయాలు కాబట్టి విడిచిపెట్టండి అని వరుణాయకత్తిల్ ఇంతలా ఇన్ని పదుల్లో ఇన్ని విధాలుగా చెప్పి 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 ప్రసంగాత్ ఆ సందర్భంలో ఈ వరుణాయుగం అరుళి ചെയ്തവരെ అరే కిడికోൾ సోజవిషం మణి ముగిలం అరుళి ചെയ്താർ. ఇది అద్భుతమైనటువంటి నంబెళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్య. ఒక లైన్ అండి. ఏమిటంటే, నమ్మాళ్ళవారు ఉన్నారండి, 16 ఏళ్ళు అలాగే ఉన్నారు. ఆ తర్వాత చింతచెట్లో కూర్చున్నారు. ఇంకో 16 ఏళ్ళు ఉన్నారు. లోకం తెలియదు, రాజులు తెలియదు, రాజ్యాలు తెలియదు, అభివృద్ధి తెలియదు, నాశనం తెలియదు, అంతా తెలుసున్నట్లు వరుణాయుగమై చెప్పేశారండి. ఎక్కడికి వెళ్ళారు? ఏ రాజుని చూశారు? ఎవడ స్థిరం అని తెలుసుకున్నారు? అంటే వారు ఎలా చెప్పగలిగారు? వారి కనుల ముందు దృశ్యమానమైంది, అంతా కనపడి. అలాగే అన్ని దివ్య దేశాల పెరుమాళ్ళు కళ్ళ ముందు అలా కనపడ్డారు. అలాగే సూర్యవిషంభు 10లో 9లో అచిరాది మార్గం అంతా ఆయనకు కనపడిపోయింది. మీకు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళలేదని తెలుసు, ఏది చూడలేదు అని తెలుసు. మరి వరుణాయగమాయ అంటూ రాజుల దుస్థితిని వర్ణించారంటే మీరు నమ్మారు. మరి బ్రహ్మపదయాత్రను వర్ణించారంటే ఆలోచించడం ఎందుకు? నమ్మండి, నమ్మి తీరండి. ఇవన్నీ ఆయన కనుల ముందు కనపడినవే. ముక్త పురుషుడు ఉంటాడు, హృదయం చుట్టూ 101 నాడులు ఉంటాయి. సుషుమ్న నాడిలో ప్రవేశించడం, అది పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం కలిగినప్పుడు బ్యాటరీ లైట్ వేసినట్లుగా ఈ నాడిలోంచి ఈ బ్రహ్మరంధ్రం గుండా ఇలా వెళ్ళాలి అని రూట్ ఒకటి ఫామ్ అయిపోతుందండి. మ్యాప్ ఇచ్చేస్తారండి మనకి. ఇవాళ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అంటే లొకేషన్ పెట్టుకుంటే ఎంత తెలియని చోటకు కూడా ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాము. అలాంటిది రూట్ మ్యాప్ ఇచ్చేసాడు ఆయన. ఇక్కడి నుంచి బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సుమారు 21 లోకాలు ఆతిబాహకులు చేయి పట్టుకుని తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు. మధ్యలో ఎన్ని పూజలండి. విరజానది దగ్గరికి తీసుకువెళ్తారు, స్నానం చేయిస్తారు, సూక్ష్మ రూపం వస్తుంది, అనంతగరుడు విశ్వక్సేనాదులు వస్తారు, మా ఇంటికి రండి, మా ఇంటికి రండి అని. అంటే ఒక 500 మంది దండలు వేస్తారు, 500 మంది అలంకారాలు పెడతారు, 500 మంది దివ్యాభరణాలన్నీ కూడా పెడతారు. మా గృహాన్ని పావనం చేయండి అని నిత్యసూరులందరూ అక్కడ వాళ్ళ గృహాలు ఉంటాయండి అంటే వారి వైపుకు రండి 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 అంటూ ఆదరణతోటి తీసుకువెళ్తారు. అలా అలా తీసుకువెళ్ళి మహామణిమండపం దగ్గరికి చేరుస్తారు. స్వామి చూస్తాడు, ఈనాళ్ళకి వచ్చావా తండ్రి, రా అంటాడు. ఎలా రాను, ఎత్తుగా ఉన్నావు కదా అంటాడు. ఇదిగో కింద కాలు పెట్టాను రా నాయన, కాలు మీద కాలు పెట్టి ఎక్కి పైకి రారా అని ఆ కాళ్ళు పెట్టిన వాడి చేతులతో పైకి ఎగరేసి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని దివ్యానందాన్ని ఇచ్చే అచ్చిరాది మార్గ వర్ణనని 10లో 9వ శతకంలో 9వ 10లో చెప్పారు అంటే కూడా అది అంత కరెక్ట్, అంత నిర్ణయం, అది జరిగి తీరుతుంది అని మీరు నమ్మండి. ఇది నంబెళ్ళయ్య గారి యొక్క ఒక ఆర్తి, ఒక ఉద్వేగం, ఒక ఆవేదన. రాజుల గురించి తెలియదు, అది చెప్తే నమ్మారు. పరలోకం గురించి, పరమపద వైభవాన్ని గురించి చెప్తే ఎందుకు నమ్మరు? ఇవన్నీ కూడా నమ్మాళ్ళవార్ల కనుల ముందు అలా కదలాడుతున్నటువంటి దివ్యానుభవాలు కాబట్టి వీటిని మనం నమ్ముదాం. మన ఈ శరీరానంతరము పరమపదంకి వెళ్ళడానికి తిరువాయిమలి పాసురాలు కరదీపికలుగా మన్ని తీసుకు వెడతాయి వెడతాయి వెడతాయి. అది నంబెళ్ళయ్య గారు అంత నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు అన్నమాట. అది వరుణాయకం అరుళి ചെയ്തവരെ కిడికోళ్. ఈ వరుణాయకంలో రాజుల విషయాన్ని చెప్పిన ఆయనే కదా. సోజ్విషం పణిముగిల్ ములం అరుళి ചെയ്താർ. ఆ 10వ దశకంలో 9వ దశకాన్ని కూడా చెప్పిన వారు వీరే. మనకి ఇది కనపడుతోంది కాబట్టి తెలిసింది, అది కనపడదు కాబట్టి తెలియదు అని మన ప్రాకృత దృష్టికి, ఆళ్వార్ల యొక్క ప్రాకృత దృష్టికి ఏది ప్రపంచంలో, ప్రపంచం అవతల
పరమ పదంలో జరుగుతుందో అన్నీ కూడా అలాగా కనుల ముందు ఒక సంజయుడికి అంత దృశ్యం కనపడితే ఎలా చూసి ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పగలిగాడండి ఆ మానవుడు ఒకడు. అటువంటిది అక్కడికే అంత దివ్యశక్తులు ఉంటే సాక్షాత్ ఆళ్వార్లు నమ్మాళ్వార్లకి ఎలాంటి దృశ్య శక్తి ఉంటుంది, ఎలాంటి వాటిని దర్శిస్తారు, వారు దర్శించి మనకి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు బదిలీ పెడుతున్నాం, ఏమండి మేము వెళ్ళామండి, అది చూడండి, ఇది చూడండి, ఇది చూడండి అని ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు అనుకోండి. ఆ వెళ్ళే వాళ్ళకి మీకు ఎలా తెలుసండి? స్వయంగా చూసామండి, చూసి చెప్తున్నాం కాబట్టి నమ్మండి. ఏమండి వీళ్ళు వెళ్ళొచ్చారండి, ఇక్కడ అలాగటండి, పూర్వం ఇలా బ్రిడ్జి మించి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళండి, ఇప్పుడు 2 కిలోలు ఇలా నడిచి వెళ్ళాలండి, అదండి ఇదండి ఇలా అన్ని వాళ్ళు చెప్పేస్తే మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. అలా నమ్మాళ్వార్లు అర్చిరాది మార్గాన్ని కూడా మన కళ్ళ ముందు ఈ తిరువాయిమలిలో అద్భుతంగా అనుగ్రహించారు కదా. ஈத்தை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் திருவள்ளம் பத்துங்கோள் என்னும் పిళ్ళై అరుళైச் செய்வர். ఇది మాట. పిళ్ళై అంటే నంబిళ్ళై. అందుకోసమని నంబిళ్ళై గారు నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వాక్యాలన్నీ కూడా సత్యాలు సత్యాలు సత్యాలు. ఖచ్చితంగా పరమపదం అనేది వస్తుంది. నమ్మండి 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 అని చెప్తున్నారు. அதாவது இது பிரத்யக்ஷத்திரா போலே இசரீர சமனந்தரம் அதுவும் காணவன்றோ நாம் புகுகிறது ఇను ఎత్తనై నాళే என்று ఆగా. ఇలాగ ప్రత్యక్షంగా ఉన్న మనం తర్వాత కొన్నాళ్ళకి పరోక్షం అయిపోతాం కదండి. లోక ధర్మం వర్తమానం ఎప్పుడూ కూడా భూతకాలం అయిపోతుంది. ఇది ఒక శాశ్వతమైన ధర్మం అన్నమాట. అలాగ మనం ఎలాంటి స్థితిలో కూడా ఆ అర్చిరాది మార్గాన్ని చూడడానికి కూడా మీరేం బెంగపెట్టుకోకండి, మీకు రూట్ ఉంది, అక్కడ ఆయన తీసుకువెళ్తారు, ఇవి పారాయణ చేసుకోండి అని వెళ్ళే వారికి ముందే అభయప్రదానంగా నమ్మాళ్వార్లు ఇవన్నీ అనుగ్రహించారా అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఈ ఎత్తనైనా ఎప్పుడండి? 3 తిరువాయిమొழிయాలు. 3 తిరువాయిమొழிలు తెలిసిన తరువాత ఏ 3 తిరువాయిమొழிలండి మాకు ఎలా తెలుస్తుందండి? అయ్యో చెప్తున్నాం కదండి. వీడుమన్ మొత్తము సొన్నాల్ విరోధం వరుణాయగమాయ్. ఈ 3 పదులు మీరు చదివారు అంటే అశాశ్వతత్వాలు ఏవి శాశ్వతమైనవి, ఏవి స్థిర సంపదలు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇప్పటి పరోపదేశం పండిన ఇది నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. సంసారిగల్ తిరందుగై కూడలన్రిక్కే. ఇంత చెప్తుంటేనండి చెప్పినంతసేపు విన్నాక ఒకడు ఉంటాడు అనుకోండి, వాడిని అరగంట కూర్చోబెట్టి చెప్తాం ఇలా చేరా ఇలా చేరా, నువ్వు వెళ్ళొద్దురా, ఇక్కడే ఉండరా, అదే ఇదే అంతా వినేశాక అన్నీ వెళ్ళొస్తాను. ఇది ఎక్కడ గొడవరా, ఏం చెప్పానురా నీకు ఎంతసేపు అని చెప్పావు, విన్నాను. ఏదో సామెత ఉంది, తలాడించినందుకు తంబురా అక్కడ పెట్టమన్నారు అని ఒక సామెత ఉంది. ఒక ఆయన హరికథ చెప్పాడు. హరికథ అంతా చెప్పిన తర్వాత నాకేమిటి సన్మానం ఏం చేయలేదు ఏమిటి అని అడిగట. ఎవరు ఏమి ఇవ్వటలేదు అంటే వాళ్ళు అన్నారట, మేము నీకు ఇవ్వడం కాదు, నువ్వు చెప్పినంతసేపు సరే సరే అని మేము తలాడించాం కదా, తమ్మురా అక్కడ పెట్టుకో అన్నారు. అది కూడా ఇచ్చేసి వెళ్ళు అని. ఇలా ఉంటాయి కొన్ని పరిస్థితులు. అలాగే లోకలు చెప్పిందంతా విని 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 సంసారిగలు తిరందుకై కూడా వాళ్ళకి ఏం నచ్చలేదు. ఏంటి హాయిగా సుఖంగా తింటూ తిరుగుతూ లోకంలో ఎన్ని అనుభవాలను చూసి అన్ని వద్దు వద్దు అశాశ్వతం అశాశ్వతం అంటావేమిటండి. ఇది ప్రత్యక్షంగా చాలా మంది దగ్గర విన్నామండి. ఏదో ఆహారాన్ని ఇలా తీసుకోండి, అలా తీసుకోండి, అలా తీసుకోండి అంటే ఒక ఆయన పెద్ద పండితుడు గొప్ప ఉపన్యాసంలో చెప్తున్నారు, మీరు ఎందుకు ఆ పిచ్చి పిచ్చివన్నీ వింటారు, ఉన్నన్నాళ్ళు హాయిగా ఆనందంగా భుజించండి, ఎప్పుడు ఏమైతే అది అవుతుంది పోవచ్చు. ఇది సందేశం. లోకం పద్ధతి అలా ఉంది అన్నమాట. ఏమో నేను ఎలాగో ఇదైపోతానని తెలుసండి, ఇంకొకసారి అనుభవిస్తానండి, ఇలా ఉంటుంది లోక ప్రవృత్తి. అత్తాலும் తమకు భగవద్ విషయத்திலே విడాయి పెరందపడి సొల్లుగిరారు. ఇక్కడ ఒక మంచి చిన్న మామూలు చెడు విషయానికైతే మెలికంటాము, ఇక్కడైతే గ్రంథిని విప్పారు అంటాం.
మనకున్న ఒక సంశయాన్ని తీర్చారని. ఏదైనాటండి 10 సార్లు ఒకళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళకు వస్తుందో రాదో తెలియదు, కానీ మనకి దాని యందు భావం దృఢపడుతుంది. 10 సార్లు ఒకళ్ళకి చెప్తే విన్నవాళ్ళకి ఎక్కిందో లేదో మనకి తెలియదు, కానీ చెప్పిన వాడికి అది దృఢంగా మనసులో నిలబడుతుంది. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నంబిళ్ళే గారు. అదావదు ఇతర విషయంಗಳಿనుடைய దోషానుసంధాన పూర్వకమాగా భగవద్వైలక్షణ్యத்தை అనుసంధిத்திரே. అది దోషానుసంధాన పూర్వకమాగా భగవద్వైలక్షణ్యం. మన తప్పుల్ని మనం అంగీకరిస్తూనే భగవంతుడి గురించి అవనై పత్తుంగోళ్ళు ఇతర విషయంగళై విడుంగోళ్ళు ఎంగరు. ఆ స్వామిని పట్టండర్రా, మిగిలిన విడిచిపెట్టండర్రా అంటే అది అవరగళ్ళకు ఉడలండ్రికే. వాళ్ళకి చెవిన పడలే, పెడ చెవిన పెట్టారు. ఏదో ఆయన అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మనకెందుకు వచ్చింది, మనం పోదాం పదండి అంటూ బయలుదేరారు. వైసద్యం పిరక్కై కూడలా ఎత్తు. ఈయనకి చెప్పగా చెప్పగా దాని మీద ప్రీతి 10 రెట్లు పెరిగిపోయి ఉంటుంది. చెప్పిన ఆయనకే ప్రీతి పెరిగిపోయింది. అది విశేషం. ఇక్కడ చెప్పిన వ్యాఖ్యానంలో విశేషం విన్నవాళ్ళకి ఎక్కడం కాదు. చెప్పి 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 ఇప్పుడు మీరున్నారు అనుకోండి, వరుణాయుగమాయ చదవండి, పాలనాయ చదవండి, పాలనాయ చదవండి, ఇలా చదవండి, ఇలా చదవండి, ఇలా చదవండి అని 10 సార్లు చెప్పారు అనుకోండి, మీకు వచ్చేస్తుంది. అది వాళ్ళకి వచ్చినా రాకపోయింది. అలా చెప్పిన వాళ్ళకే సాధ్యం అవడం అన్నమాట. వైసద్యం పిరెక్కై కూడలా ఎత్తు. అలా నమ్మాళ్ళవార్లకే పెరుమాళ్ళ యందు ప్రేమ మరింత దృఢంగా గట్టిగా ఒక కొయ్య స్తంభాన్ని నాటిన తర్వాత అటు ఇటు కదిపి చూసి ఇంకా లూజుగా ఉంది అని మట్టి వేసి కొట్టి దృఢంగా దాన్ని పెట్టినట్లే ఇంతవరకు నా భక్తి అలా ఊగుతోందేమో ఇతరులకు చెప్పడం వల్ల అది చాలా స్ట్రాంగ్ గా గట్టిగా పాతుకుపోయింది అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ఎలాగా ఉదాహరణ ఇచ్చారు. శ్రీ విభీషణాజ్వాన్ ராவணனுக்கு சொன்ன ஹிதம் அவனுக்கு உடலன்றைக்கே தனக்கு பெருமாளை 10 కైకు ఉడలనా పోలేయం. ఒకటి ఉదాహరణ విభీషణుడిని తీసుకున్నారండి. ఏం చెప్పాడండి, ఎన్నిసార్లు చెప్పాడండి. ప్రదీయతం దశరథాయ మైథిలీం, ఇచ్చేసేయి 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 అంటూ ఎన్నిసార్లు చెప్తే వాడు వినలేదు కదా. వాడు చేసిన పని ఈయనకి ఎంత ఉపకరించిందంటే రాముడు దగ్గరికి ఎగిరి వచ్చి పాదాల మీద పడేలా చేసింది. ఆయన ఏమన్నాడు, ఒక తన్ను తన్నాడు, తాంతు దిక్కుల పాంసను, మన ఇంట్లో చెడ్డగా పుట్టావురా, తప్ప పుట్టావురా, ఎందుకు పుట్టావురా ఇక్కడ అంటూ ఆ కిరీటాన్ని ఒక తన్ను తంతే అది పడిపోతే అదే ఆనుకూల్యస్య సంకల్ప ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం. ఏం చెయ్యాలో గుర్తు చేసింది, ఎవరిని విడిచిపెట్టాలో గుర్తు చేసింది. వెంటనే ఆకాశ మార్గంలో ఆత్మన పంచమకృత్వ తనతో 5 అంటే ఇంకో 4 మంత్రుల్ని వెంట పెట్టుకుని సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే నివేదయతమాంచిత్రం విభీషణం ఉపస్థితం అని ప్రార్థించేలా చేసింది. నీకు అన్నిసార్లు చెప్పబట్టే నేను అంత తొందరగా రామ సన్నిధిని చేరానురా అనుకున్నట్టండి విభీషణుడు. అంటే ఇతరులకి చెప్పడంలో వాళ్ళకి ఫలించినా ఫలించకపోయినా మనకి దాని మీద ఆదరణ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అనేటువంటిది అన్నమాట. ఒకటి విభీషణుడు. ఇంకా రెండవది శ్రీ ప్రహ్లాదాశ్వాన్ హిరణ్యను కొచ్చొన్న హితన్ అవన్నెంజిలే పడాదే. వాళ్ళ నాన్నకి ఎంత చెప్పాడండి, ఇందు వరడంగులేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెతికి చూచిన అందందే కలడు ఎంగుముళను కಣ್ಣనని. మనకి పాసురాల్లో కూడా ఎక్కడున్నాడు అంటే ఇగో ఇక్కడున్నాడని లేదు, అక్కడున్నాడని లేదు, అంతా ఉన్నాడని చెప్తే నెంజిలే పడాదే. అబ్బే వాడికి తలకెక్కలేదు, బుర్రలోకి ఎక్కలేదు, మనసులోకి ఎక్కలేదు. తనకు భగవద్భక్తి మిగుక్కై కూడలనా పోలేయు. ఆ చెప్పి చెప్పి పారవస్యంతో తన ఊహా ప్రపంచంలో పెరుమాళ్ళని దృశ్యమానమైనటువంటి పెరుమాళ్ళుగా చూసుకోగలిగాడు ప్రహ్లాదాజ్మ. తండ్రికి అంత చెప్పడం వల్ల ఆయనకి భగవద్ దర్శనము కలిగింది. ఆ చెప్పడంలో తీవ్రత ఎంతవరకు వెళ్ళింది, ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అని ఒక దెబ్బ కొట్టేటప్పటికి భక్తుడి యొక్క మాటని పరిపాలించడం కోసం
స్తంభాన్ని భేదించుకొని భక్తుడిగా రూపాన్ని చూపించడానికి సహకరించింది అతని హితబోధ. చిన్న లౌకిక ఉదాహరణలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారండి. మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తారు అంటామండి అని అన్నారు అనుకోండి, మామూలుగానే బాగానే ఉండొచ్చు, కానీ ఇంకాస్త శుభ్రంగా ఈ గది సర్దాలి, ఆ గది సర్దాలి, వాకిట్లో సర్దాలి, హాల్లో సర్దాలి, ఇక్కడ సర్దాలి, అక్కడ సర్దాలి, ఇదిగో వస్తున్నాం అదిగో వస్తున్నాం, ఇంకా సర్దాలి, ఇంకా అంతా అయిపోయాక వాళ్ళు రావట్లేదు అంటారు. మనకే లాభం, ఇల్లు సర్దుకోవడం ఒకటవుతుంది. ఇది చిన్నది, ఊరికే లౌకికంగా మనం చెప్పుకుని అర్థం అవడం కనమాట. అలా అవతల వారిది తీరకపోయినా అటు విభీషణుడికి కానీ ఇటు ప్రహ్లాదానికి కానీ భక్తి భావం మరింత దృఢపడడానికి అలాగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. భగవద్భక్తి మిగుగై కూడలనా పోలేయం వీడమన్ మొత్తత్తిలం. ఎన్ని చోట్లండి? వీడమన్లో సొన్నాల్ విరోధత్తిలం, సొన్నాల్ విరోధంలో వరుణాయకత్తిలం, వరుణాయకమాయిలో பிறையிறைக்கு உரைத்த சொன்ன హితం அவர்களுக்கு ఉరుప్పన్రిక్కే. ఇన్ని చోట్ల లోకంలో అందరికీ చెప్పినది వాళ్ళకి ఉపయోగపడకపోయిన మూండ్రు కళయ్యం పరిత్తు. మూండ్రు కళై, 3 పదులు మనం తెలుసుకోండి. ఈ 3 పదులని మనం ధ్యానము చేసి శంగాయం వారిన పైర్ శతమాగమాగ పడైతు పలిక్కుమా పోలే. ఇక్కడ ఒక మంచి మాట ఇచ్చారండి. శంగాయం అని ఒక మాట. శంగాయము అంటేనండి ఒక కలుపు మొక్కకి పేరండి. కలుపు మొక్క, కానీ అది ఎలా ఉంటుందంటే అచ్చు వరి మొక్కలాగే ఉంటుంది, అచ్చు వరిలాగే పెరుగుతుంది, చివర ధాన్యం మాత్రం ఉండదు. చూసేవాడికి మనకు కూడా చూడండి, ఒక్కొక్కసారి తోటలో చూస్తూ ఉంటే తులసిలాగే వచ్చేస్తాయి ఆ మధ్యలో బోడు మొక్కలు. అది తులసా కాదా అని మనకు డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ శంగాయంట ఏమో ఇది వరి కన్నేమో అనేటువంటిగా అనిపిస్తుంది అనమాట. వారిన పైరు శతమాగమాగప్పనైత్తు పలిక్కుమా పోలే. పైగా అది వరి కంటే ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ గా బలంగా శాఖోపశాఖలుగా పెరిగిపోతుంది. అంటే పంట తక్కువ కలుపు ఎక్కువ లాగా పెరిగిపోతుంది అన్నమాట. తమ కవన్ప కలిలే అభినవేశం శతమాగమాగ పణకై కూడా లాయత్తు. ఇక్కడ సంగాయాలు ఏవండి? మనం చెప్పుకున్న పాఠంలో ఐశ్వర్యాలు, స్వర్గ సుఖాలు, కైవల్యాలు, ఈ 3 సంగాయాలు అన్నమాట. కలుపు మొక్కల వంటివి. చాలా చక్కటి పోలికది. ఎందువల్లంటే అలాగే ఉంటుంది చూడడానికి, చివర ధాన్యం మాత్రం ఉండదు. శంగాయం అలా ఇవన్నీ శాశ్వతాలు, భోగాలు అనుభవించేద్దాం, ఇవే సుఖాలు అనుభవిస్తుంది, ఫలితం మాత్రం మనకి లభించదు. శతమాగా పణకై కుడలాయిత్తు ఇవర్గడుకు కళయ్యావదు. ఇక్కడ కలుపు మొక్కలు ఏమిటండి మనకి? భగవత్ వ్యతిరిక్త విషయంಗಳು, భగవంతుడికి తగని విషయాలు. ఏమిటండి అవి? వేడుమన్ మొత్తములో చెప్పినవి. 1 అసేవ్య సేవై పండిత్తిరిగయ్యం, సొన్నాల్ విరోధంలో చెప్పిన అక్కర్లేని వారిని సేవించకండి అని చెప్పినవి. 3 4:1లో చెప్పిన ఐశ్వర్య కైవల్యంగళ పురుషార్థం ఎన్నెరుక్కయ్యం. ఐశ్వర్యాలు, పురుషార్థాలు అశాశ్వతాలు అని చెప్పినటువంటివి. పైరు తన్నిలే ఉండాయి. శంగాయం అంటే ఎంత వివరణ ఇచ్చారో చూడండి. పైరు తన్నిలే ఉండాయి, పంట అలా వస్తూ ఉంటే హరియాదార్కు పైర్ పోలే ప్రతిభాసిత్. చూసే వాళ్ళకి వరి మొక్కే అనిపించేలా భ్రమ పెట్టేస్తుందండి. ఏమీ తేడా ఉండదు. ఆ చెంగాయం వారి పొగడాద పోదు. నెల్ పదర్కుంబడియా ఇరుప్పదండ్రు. నెల్ పదర్కుం, ఎంజ ఉండదు శివర, మొక్క అంతా అలాగే ఆకారంలో ఉంటుంది. మనని భ్రమ పెట్టడానికి ఆ శంగాయం ఎలా ఉందో ఈ ఐశ్వర్య, స్వర్గ, కైవల్యాదులు కూడా
అలాగే మన్ని భ్రమ పెడుతున్నాయి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావన అండి. మనకి చెప్పడానికి కూడా ఎంత చక్కటి లౌకిక జ్ఞానం ఎంత ఉంటే ఇలాంటి ఉదాహరణ చెప్పగలుగుతామండి. ఇప్పుడు ఇందాక కమ్మనాటాను చెరుకు తోటలు, చెరుకుకి పట్టిన తేనె తుట్టలు, చేపతుళ్ళింతలతో చెలరేగిన ఈగలు, స్రవించే మధుధారలు. ఇది ఎంత ప్రాకృతికమైనటువంటి అబ్జర్వేషన్ ఉంటే మనకి తెలుస్తుంది. జీవితంలో 99% ఇవన్నీ చూసే అద్భుతాలు కుదరవండి, అవకాశాలు రావు. అదృష్టవంతులు ప్రకృతిని అంతటిని అంత బాగా చూస్తారు. మనకి తొండరడిప్పడియాళ్ళ వారు చెప్పినటువంటి తిరుపల్లి ఎల్చి అంతా ప్రకృతి వర్ణన, ప్రకృతి వర్ణన, ప్రకృతి వర్ణన, అద్భుతమైనటువంటి ప్రకృతి వర్ణన అన్నమాట. అది ఆ ప్రకృతిని మన పాఠానికి సమన్వయించి చెప్పడానికి ఎంత మేధస్సు ఉండాలి. శంగాయముతో అస్థిరత్వాన్ని పోల్చడానికి అసలు ఆ కనెక్టివిటీ ఎలా కుదురుతుందండి? ఎంత అద్భుతం అండి అది ఆయన చెప్పడం. అందువల్ల పైర్ తన్నిలే ఉండాయ్ அறியாதற்கு பயிர் போலே பிரதிபாசித்து அச்சங்காயம் வாரி புகழாத போது நல்பதற்கும் படியாயிருப்பதென்று అప్పడియే కైవల్యమం. కైవల్యాన్ని ఆ సంగాయంతో పోల్చారు. అంతా అలాగే ఉంటుంది. అంత కష్టపడితే గాని రాదు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆత్మ తప్ప పరమాత్మ అనే ఫలం గింజ మనకి కనపడదు. దానికోసం ఆ పోలిక పోల్చారు. ఈ అభినవేశం ఇప్పటి సెల్లా నిర్కచ్చైదే. ఏమో ఇలాగా ఈ ఆళ్వార్లకి ఓ కోరిక పెరిగిపోతోంది. మున్బో ముడియానేయిల్, మూడు ఎనిమిదిలో చెప్పినట్టుగా పిరంద విడాయ్ రసాంతరంగళాలే. ఆ కోరికకి రూపం మారిందిటండి, రసాంతరంగమైంది, పద్ధతి మారింది. అభిభూతమాయ్ కిడందదు అంద విడాయ్ తలై ఎడిత్తు. ఆ కోరిక ఈ 4:2లోకి వచ్చేటప్పటికి భలే మారింది. ఎలా మారిందో చెప్తున్నారు చూడండి. విప్రకృష్టమాన అవన్ పడిగళయ్యం தத்தேசகால விசிஷ்டமாக்கி இப்போதே பத்தனுபவிக்க வேணும் ఎన్నం విడాయం పిరందదు. ఈ ఒక్క వాక్యానికి చెప్పుకోవడానికి నిజంగా ఎంతైనా టైం పడుతుంది. మనం ఊరికే కొంచెంగా అర్థమైతే చాలని ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం. దేశకాలంగళాలు విప్రకృష్టమాన అవన్ పడిగళై. ఏమండి, ఇప్పుడు మనం దేవుణ్ణి సేవించాలనుకున్నాం. మన ఇంట్లో ఉన్నాడు, హాయిగా సేవించుకోవచ్చు. మన ఊళ్ళో గుడిలో ఉన్నాడు, హాయిగా సేవించుకోవచ్చు. ఈ లోకంలో ఉన్నాడు, ఏ బదరీనాథుడో సేవించుకోవచ్చు. కాదండి, నాకు రామావతారంలో ఉన్న రాముణ్ణి చూడాలని ఉందండి, కృష్ణావతారంలో ఉన్న వటపత్ర సాయిని చూడాలని ఉందండి. ఈ కోరిక అక్కడికి లింక్ వెళ్ళింది. ఇప్పుడు నాయిక అవస్థ అలా మారిందనమాట. మనకి మెయిన్ పాయింట్ ఇందులో తాయిమారు అవస్థ అని చెప్పుకున్నాం. నాయిక భావం వచ్చి తాయిమారుగా మారిపోయింది. నాయిక భావం ఏమిటి? దేశానికి కాలానికి దూరమైనటువంటి అప్పటి అవతారాలలో ఉన్నటువంటి ఆ స్వామి పాదాల మీద ఉన్న తులసి దళం నాకు కావాలి. ఏదైనా అసలు అర్థం ఉందా? ఇది సాధ్యం అవుతుందా? ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం, ఆ అవతారాలు ఎక్కడవి? విడాయం పిరందదు. అలా కోరిక కలిగింది. ఈ తల్లి పక్కన కూర్చున్నది. ఈవిడికి బెంగ, ఇదెక్కడ కోరికే తల్లి? ఈ లోకంలో ఉన్నవి తెచ్చిస్తాం, మనకి దగ్గర ఉన్నవి తెచ్చిస్తాం, ఎక్కడైనా సాధిస్తాం. కానీ గడిచిపోయిన అవతారాల్లో ఉన్న దాన్ని తెచ్చి పెట్టమంటే నేనెక్కడ తెచ్చి పెడతానమ్మా పాపిష్టి దాన్ని, నిన్ను ఇలా చూడవలసి వచ్చిందే తల్లి, అయ్యో 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 అనుకుంటూ బాధపడిపోతున్నారు అమ్మగారు అన్నమాట. అదపోదే కిడయ్యామయ్యాలే, అది తీర్చలేకపోవడం. అందవిడాయ్ తాను అవస్థాంతరత్తై పిరప్పెత్తదు. అప్పుడు ఆ మొదట వచ్చినటువంటి ఈ చేంజెస్ చూడండి. ఇది నిజంగా సైకలాజికల్ చేంజెస్ అంటారే, ఏదో మానసిక విశ్లేషణలో ఉండే భావ తరంగాలలో ఉండేటువంటి
వీటికి కూడా మిషన్స్ ఉన్నాయండి. మనస్సు ఎంతవరకు పెడుతోంది, ఏం ఆలోచిస్తోంది, ఏది టచ్ చేస్తోంది, మళ్ళీ కిందకి ఎలా వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా సైకాలజిస్టులు వాళ్ళ శాస్త్రాల్లో నేర్చుకున్నారు అని అంటారు. ఒకటి ఆళ్వార్లు, రెండు ఆయనకి దాహం, మూడవది పెరమాళ్ళని పొందాలనుకోవడం, నాలుగోది కాదు ఆ అమ్మాయిగా మారిపోవడం, మారితే మారాను నాకు కృష్ణుడి యొక్క పాదాల మీద ఉన్న తులసి కావాలి అనుకోవడం, చూస్తున్న తల్లి, దుఃఖపడే తల్లి. ఇంత లైన్ అన్నమాట ఇదంతా. అవస్థానంతరంతాన్ సర్వేశ్వరనోడే కలందు పిరందారు వాడు పిరాట్టి దశయ్యాయ్. ఆ నమ్మాళ్ళవార్ల దశలోంచి పిరాట్టిగా మారిపోయింది. బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం అన్వయం ఏమిటని. నమ్మాళ్ళవార్లకి ఆళ్వార్లుగా పెరుమాళ్ళ యందు కోరిక, నమ్మాళ్ళవార్లకి ఒక ప్రియురాలుగా పెరుమాళ్ళ యందు కోరిక, నమ్మాళ్ళవార్లకి తల్లిగా పెరుమాళ్ళ యందు నమ్మిక, నమ్మాళ్ళవార్లకి సఖిగా ఏది చెయ్యాలి అనేటువంటిది ఉపాయాంతరాలు కూడదు అనేటువంటి బోధ. అంటే ఈ మనస్సు అలాగా మనకి మామూలుగా ఈసీజీలు తీస్తే అప్ అండ్ డౌన్స్ పెడుతూ కిందకొస్తూ పైకెడుతూ ఏవేవో చెప్తాయే మిషన్లు, అలాగా ఆళ్వారు వచ్చేసారు. ఒకసారి నాయకు వచ్చేసింది, ఒకసారి తల్లి వచ్చేసింది, ఒకసారి చెల్లి వచ్చేసింది, మళ్ళీ నాయకుగా అయిపోయారు, మళ్ళీ ఆళ్వార్లుగా అయిపోయారు. ఆ భావ తరంగాలు అలాగా ప్రయాణాలు చేస్తున్నాయి అనేటువంటిది అన్నమాట. పిరాటితాన్ మోహంగతయ్యాయి కిడక్క, మోహంగతయ్యాయి కిడక్క. ఆవిడ మోహితురాలైపోయింది. కావాలి 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 అనుకుంది, తీరలేదు, మూర్త వచ్చి పడిపోయింది. అవళ్ దశయ్యై అనుసంధిత, అయ్యయ్యో మా అమ్మాయి ఇలా అయిపోయిందే అని గొల్లు మంది హృదయం. అప్పుడు తాయి మారొచ్చినట్టు అనమాట. అదే తిరుత్తాయారు ఆవిడొచ్చి దేశకాళంగళాల్ విప్రకృష్టమాన, విప్రకృష్టం అంటే దూరం, దేశానికి కాలానికి దూరంగా ఉన్నటువంటి అవన్ పడిగళయ్యం. ఎప్పుడు రాముడండి బాబు, అయోధ్యండి బాబు, కృష్ణుడండి బాబు, ఆ గోవర్ధన పర్వతోద్ధారండి బాబు, ఆ రేపల్లండి బాబు, అవెక్కడ నేను తెచ్చి పెడతానండి. తద్దేశ కాల విశిష్టమాకే இப்போதே பெத்த அனுபவிக்க வேணும் என்னா நின்னாள் எங்கர் பாசுரத்தாலே స్వదశయ్యై పేసుగిరారు. అయ్యో మా అమ్మాయి అప్పటి రూపాలు కావాలి. ఆ రూపంలో పాదాల మీద ఉన్న తులసి పచ్చగా అప్పుడు వేసిన తులసి కావాలి. ఇవి కొన్ని విచిత్రంగా ఉంటాయి. మా ఇంటి దగ్గర ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు, చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు, అక్కడ నా అన్న తమ్ముడును అక్క చెల్లెళ్ళు కొట్టుకుంటూ ఏడ్చుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేసాను. ఏమ్మా ఎందుకు అన్నాను, నేను తినే ముద్ద వాడు తినేశాడు, నాకు అది కావాలి కానీ. ఎలా వస్తుందిరా, మళ్ళీ ఇంకో ముద్ద పెడతా, నాకొద్దు, ఆ మింగేసిన ముద్దే నాకు కావాలి. నిజంగా అడిగి గొల్లుమని ఏడుపండి ఆ పిల్లలు. ఇది చదువుతుంటే అది గుర్తొచ్చింది. ఎప్పుడు ఒరే ఇంకో అవతారం చూపిస్తా అమ్మా నాయకి, మీకు ఇంకోటి ఏదో చూపిస్తానమ్మా. కాదు కాదు, కృష్ణ అవతారంలో నాకు కరార విందేన ఉన్న వటపత్ర సాయి, ఆ సాయి పాదాల మీద ఉన్న తులసి దళమే నాకు కావాలి. అంత కోరిక అన్నమాట. ఆ దశని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దీనికి ఒక మంచి ఉదాహరణను కూడా ఇచ్చారండి. ఉదాహరణను ఇచ్చారు. ఇదంతా మనం ఎక్కడున్నాము, ఇంకా అవతారికలో ఉన్నాం. మనం ఇంకా పాసురంలోకి ప్రవేశించలేదు, అవతారికలో ఉన్నాం. తిరువడియై కండ భీమసేనన్, ఇదొకటి చెప్పేసుకుందాం. ఇంకా ఒక 2-3 నిమిషాలు పట్టినా ఇదొకటి చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ సౌగంధిక అనే పుష్పాలు కోరుతుందండి ద్రౌపదీదేవి భీముణ్ణి. ఆ పువ్వులు చాలా బాగున్నాయి, అవి తీసుకొస్తావా, అవి నేను పూజ చేసుకుంటాను అని అడుగుతుందండి భారతంలో. సరే అని భీముడు బయలుదేరి వెళ్తాడు. వెళితే దారిలో ఒక ముసలాయన కూర్చుని ఉంటాడు. మీరు ఇవన్నీ సినిమాలు చూసి గుర్తుకు తెచ్చుకునే ఉంటారు బహుశా. అంతా అయిన తర్వాత లేవడు. నువ్వు నన్ను లేపి పక్కన కూర్చోపెట్టు, నువ్వు వెళ్ళు అంటాడు. వీళ్ళు లేపితే అబ్బాయి లేవడే. చూడగా ఏమిటయ్యా ఇంత ఏదో మాయా బజార్లో చూడండి, ఏనుగులు తిన్నావా, అవి తిన్నావా, ఇవి తిన్నావా, ఇంత బలంగా ఉన్నావు అని అడుగుతాడు చూడండి ఘటోత్కచుడు. అలాగ అడుగుతాడు భీమసేనుడు కూడా. ఎవరు అక్కడ కూర్చున్నాయినా? సాక్షాత్తుగా హనుమ.
హనుమ అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు. ఆయన్ని దాటి వెళ్ళి ఆ పుష్పాలు తీసుకురావాలి. ఇద్దరు వాయుపుత్రులు, అది గొప్పతనం. ఆ పవనసుతుడు హనుమ, అంతే కదండి. వాయుదేవుడి అనుగ్రహంతో పుట్టినవాడు భీముడు. వాళ్ళిద్దరూ అన్నదమ్ములు. వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ కలిశారు. అయితే తిరువడియై కండ భీమసేనం, ఆ హనుమను చూసినటువంటి భీమసేనుడు సాగరం తర్తుముద్యుక్తం రూపమప్రతిమం మహత్ ద్రష్టుమిచ్చామి తే వీరా. ఆయనకి సరే తెలిసింది, దండం పెట్టేశాడు. ఒక కోరిక కోరాడండి. ఇప్పుడు మన పాసురంకి అది సమన్వయం. ఏం కోరిక కోరాడు? హనుమా, అన్నయ్య, సోదరా సోదరా, నువ్వు ఒకప్పుడు రామాయణంలో సీతను చూడడానికి సముద్రాన్ని దాటి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పెద్ద రూపాన్ని ధరించవుట కదా, ఆ రూపం నాకు ఒకసారి చూపించవా అని. ఇప్పుడు భారత సమయంలో వాయుస్థుతుడైనటువంటి పవనుణ్ణి వాయుసుతుడైనటువంటి భీమసేనుడు అడిగాడు. ఎదురుకుండానే ఉన్నాను కదా, నన్ను చూడు అని. కాదు కాదు, సముద్రం దాటినప్పుడు ఆ రూపం ఉందే, అది నాకు కనిపించాలి. సరిగ్గా ఆళ్వారి నాయక స్థితి అది. ఇప్పుడు రూపం కాదు నాకు, వటపత్ర సాయిగా పవళించినప్పుడు నీ పాదాలను పూజించిన తులసి దళము నాకు ఇప్పుడు కావాలి. అది ఆ రెండిటికి పోలిక అన్నమాట. అందువల్ల తిరువడి ఏకన్న భీమసేన సాగరం తత్తుముద్యక్తం రూపమప్రతిమం హతం మహత్ ద్రష్టమిచ్చామితి వేదే వీరాయన్రు నీ పున్బు కడల్ కడైంద వడివై. ఇది భూతకాలీన ప్రార్థన అంటారండి, జరిగిపోయిన దాన్ని ప్రార్థించడం అన్నమాట. ఇంతకు ముందు నువ్వు సముద్రము దాటినటువంటి రూపాన్ని నా నిప్పోదు కాను వేణం ఎన్నారిరే, ఇప్పుడు నేను చూడాలనుకుంటున్నానన్నాడట. నెక్స్ట్ పేజ్, ఫస్ట్ లైన్. ఇవన్ శక్తిమాన్యన్ను తోత్తుగయ్యాలే. ఎలా అడిగాడండి? ఆ శక్తి ఆయనకుంది, ఆ రూపాన్ని ఇప్పుడు కూడా ఆయన చూపించగలడు. అంటే ఆళ్వారి నాయకు విశ్వాసం ఏమిటి? ఆ రూపాన్ని, ఆ అందాన్ని తను చూపించగలడు ఇప్పుడు కూడా. నాకు కావాలంటే వటపత్ర సాయి రూపాన్ని ఎత్తగలడు. ఎన్ను తోత్తుగయ్యాలే అప్పుడు ఏ ఇవ్వడం భగవత్ శక్తి ఏ అరిందపడి యాలేయం. ఒకటి భగవత్ శక్తి తెలుసు నాయికకి, ఆళ్వారి నాయికకి శక్తి తెలుసు ఒకటి. తన చాపల అతిశయత్తాలేయం, చూడాలనే కోరిక రెండు. చాపల్యం, చూడాలి చూడాలి చూడాలనే కోరిక రెండు. అవావిన్, అవా అంటే ఆర్తి అండి, ఇంకా చూడకపోతేనే ఉండలేను అనే తృష్ణ. మిగుదియాలేయం, ఈ మూడు ఒకదాన్నొకటి పోటీ పడి పైకొచ్చేస్తున్నాయి. నీ శక్తి తెలుసు, నీ చాపల్యం నాకు ఎక్కువైపోతుంది, ఆర్తి ఎక్కువైపోతుంది. భూతకాలத்தில் உள்ளவத்தையும் இப்போதே பெறவேணும் ఎన్ ఆశైపడా నిన్నాళ్ళు ఎంగిరార్. ఎప్పుడో జరిగిపోయిన గొప్పతనాన్ని, ఆ వటపత్ర సాయిత్వాన్ని ఇప్పుడు నేను చూడాలి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి భావనని హనుమ పవనుని యొక్క హనుమ యొక్క విశ్వరూపాన్ని భీమసేనుడు చూడాలి అనుకున్నట్లుగా ఉంది అనే దివ్యమైన పోలికతోటి పోల్చారండి. పాలనాయి ఏజులగుండు పరివింద్రి ఆలిలై అన్నవసం செய்யும் மன்னலார் தாளினை மேலணி தன்னம் துழாயன்றே மாறுமார் பல்வினை ஏன் மடவல்லியே. దేవేశం భోలనాథం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాథేన చ సహకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మార్ సేనై మొదలి செடகோபன் நாதமன சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறார்க்கு அம்பாமை திராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனே திருக்கண்ணற்கம்புடைய நம்பெள்ளை இவர் ஈழவித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவருள்ளாளர்
திருவடி ஒன்றே தேவப்பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் எங்கள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்யதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நமஸ்ரீ శైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం ముని వాజి తిరువాయ్మలి పిళ్ళై మాదగ వాళ్వాళం మనవాడ మామునివన్ వాజియవన్మారం திருவாய்மொழி பொருளை மானத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரஹஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமஹం சரணம் பிரபத்யே కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్యమాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి విత్తయే ఓం గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.